салом ба нашри нави барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 24 апрел аст ва ман зарангези наврӯзшоҳ. дар барнома ин гузоришҳоро дорем. навори латтукуби сарбозони тоҷик хашму ғазаби корбарони шабакаҳои иҷтимоиро барангехт. онҳо хостанд омилони бадрафторӣ муҷозот шаванд. намояндагони созмони милали муттаҳид аз тоҷикистон талаб карданд ки нооромиҳои Бадахшонро шарҳ диҳанд. хуб, помириҳо тоҷик ҳастанд. пас чаро бо онҳо мисли тоҷикон муносибат намешавад? чаро ҳамеша дар ин минтақа низо будааст? садамаҳои паиҳам ва маргбор дар тоҷикистон баҳси беэҳтиётӣ дар роҳу ришваситонӣ дар дарёфти санади ронандагиро дубора доғ кардааст. правара мехарану неке намедонам правилара ки дарогара хеле ҳай кунанда мисол. нашри навори латтукуби сарбозони тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ хашму ғазаби корбаронро барангехт. дар ин навор ки рӯзи 24 апрел ба шабакаҳо роҳ ёфт, саҳнаи саф кашидани чанд сарбоз ва бадрафторӣ бо онҳо намоиш дода шудааст. маълум нест ки ин навор кай ва дар кадом қисми ҳарбӣ сабт шудааст. коршиносон ин саҳнаҳои дилрешкунанда ва латтукуби бераҳмонаи сарбозонро ба шиддат маҳкум карда талаб доранд ки омилони бадрафторӣ ҷазо дода шаванд. бо вуҷуди сару садои зиёд ҳанӯз мақомот дар тоҷикистон ба ин навор вокуниш накардаанд. бисёриҳо аз ҳукумат хостанд ки барои такрор нашудани чунин ҳодисаҳо тадбирҳои сареъ биандешанд. навор ин суолро ҳам доғ кардааст ки чаро бо вуҷуди танқиду сарусадаҳои зиёд дар робита ба латтукуби навазкарон ки дар бархе ҳолатҳо бо маъюб шудан ва ё марги онҳо анҷом меёбад, ин мушкил ҳанӯз ҳам ҷой дорад. маҳдии собир, низомии собиқ дар шарҳи ин навор чунин гуфт. аз ҷониби роҳбарии давлат махсусан президент кишвар тамоми чораҳо андешида шудааст. аз ҷониби прокуратураи ҳарбӣ ҳар рӯз тафтиш мекунанд, аммо қомандонон ҳамеша пинҳон медоранд. қомандонони қисмҳои низомӣ албатта яке аз сабабҳои асосии он аст ки гӯё ки ба ҳамин роҳи латтукубу бехобию ба ҳамин азоб яки сарбоз гӯё ки вай чӣ мегӯяд закалёне мешавад, яъне вай обутоб меёбад ки ин тамоман хато ҳаст. агар сарбози бечора гӯя ки маро латтукуб карданд, вайро буз мегӯянд ва ё стукад яъне хабаркаш мегӯянд, вайро латтукуб карда ҳатто онро зада мекушанд ё ки зада аз артиш берун мекунанд. ҳамин хеле воқеаро ман дар амали кори худам дидам. барои ҳамин ҳам бояд ки мо ҷаҳонбинии сарбозоро васеъ кунем, бояд ба онҳо корҳои тарбиявӣ ҷаронида шавад, бояд дониши онҳоро васеъ кунем ва онҳо фаҳманд ки ҳар як ҳатто таъзиқу задану куфтану латтукуб ин ҳама ҷиноят аст ва бояд ҷои ҷинояткор ҳабсхона бояд бошад. навори шиканҷаи сарбозон зоҳиран аз сӯи ҳамхидматонашон дар ҳоле дар шабакаҳо дастовадаст шудааст ки дар тоҷикистон даъвати баҳории ҷавонон ба артиш идома дорад ва мақомот мегӯянд вазъ дар артиш беҳтару шумори ихтиёриён бештар шудааст. барномаро бо гузориши дигар идома медиҳем. қарор аст кумитаи маҳви табъиз дар созмони милал ба зудӣ назари худро дар бораи вазъи ақалиятҳо дар тоҷикистон нашр кунад ва ҳамчунин то куҷо ҳимоят шудани ҳуқуқи онҳо ва вазъи онҳо ва ҳамин тавр оид ба лӯлиёну паноҳҷӯён бепурсанд. ҳамкорам Тоҳири Сафар дар ин бора гузориш дорад. بیشتر از 6 ساعت سوال و جواب و رد و بدل با مقامات تاجیکستان در نشست سازمان ملل در شهر ژنو. سوالهای زیادی هم درباره مردم بدخشان و ناآرامی‌های سالهای اخیر در این ولایت بود. خب، помириҳо тоҷик ҳастанд. пас чаро бо онҳо мисли тоҷикон муносибат намешавад? чаро ҳамеша дар ин минтақа низо будааст? از هیئت تاجیکستان که عبارت از وزیران و دیگر مقامات بلندپایه بود، خواستند شرح بدهد که چرا در بدخشان که محل اقامت اقلیت‌های پامیری است جنگ و خونریزی صورت گرفت. عبدالرحمن علم شاهزاده معاون وزیر امور داخلی در پاسخ گفت سبب به قول او گروه‌های جنایی و تبهکار بودند که با سازمان‌های افراطگرا و تروریستی ارتباط داشتند و وضع ولایت را ناآرام می‌کردند. آنها با سازمان‌های تروریستی فعال در افغانستان به مثل القاعده، داعش، انصارالله و دیگران رابطه نزدیک داشتند. رهبران گروه‌های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان منتظم با رهبران این گروه‌های تروریستی مذاکرات تلفنی می‌بردند.
مرکز ولایت شهر خاروق و ناحیه روشان سال گذشته شاهد تظاهرات خونین شد، از جمله روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند 10 نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگویند برای حمایت از حقوق خود صدا بلند میکردند چون سالهای اخیر تعقیب آنها و خودسری مقامات انتظامی زیاد شد. در نشستی سازمان ملل که روزهای 20 و 21 اپریل گزارش تاجیکستان درباره حمایت از حقوق اقلیت‌ها را بررسی کرد، درباره فشار به حامیان حقوق و فعالان مدنی گفتند که 10 نفر آنها پس از ناآرامی‌های بدخشان زندانی شدند. نمایندگان کمیته سازمان ملل همچنین از اخراج 30 شهروند افغانستان به وطنشان اظهار نگرانی عمیق کردند چون به قول آنها حکومت تاجیکستان زندگی پناهجویان افغان را در خطر گذاشته است. مسئله دیگر حق و حقوق لولیان تاجیکستان بود که بنا به گزارش سازمان‌های غیر حکومتی همچنان تبعیض می‌شوند و حکومت هم برای بهبود زندگی آنها به قدر کافی سعی نمی‌کند. قرار است نمایندگان کمیته محوی تبعیض در سازمان ملل که با مقامات تاجیکستان رد و بدل زیاد داشتند بعد ختم نشست نتیجه گیری و توصیه و مشورت‌های خود را رسانه‌ای کند. شما اخباری آزادی رو تماشا دارید. دانشجوی تاجیک که هنگامی بازداشت در روسیه دستش شکست به سرپیچی از امر پلیس ایبدار شده است. امام حسین بولتاєв دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو به آزادی گفته بود که کارمندان پلیس روز 15 اپریل در خوابگاه دانشجویان او را لطوکوب کرده دستش را شکستند. امام حسین حالا در شعبه شکسته‌بندی یک بیمارخانه مسکو بستری است و دستش را جراحی کردند. او روز 24 اپریل به رادیوی آزادی گفت روز جمعه هفته گذشته مفتشان شعبه پلیس تیوپلیستان مسکو به بیمارخانه آمدند و به او گفتند که نسبتش پرونده جنایتی باز شده است و نباید بدون اجازه بیمارخانه را ترک کند. امام حسین در یک صحبت به رادیوی آزادی چنین گفت: نمیدونم چی دل پوی کردن داشت نخوندم فتون میکنم چیش مقصد نمیخونم روزیم همش سودرایی کنین خیلی حالت نبود اسکای مقصد ادوکات اول بخونم بعد مقصد میبینیم چی گپه. پلیس قضیه را شرح نداده است. بحث امام حسین با پلیس روس بعد یک بیگومگوی او با مأمور خوابگاه محلی زیستش سر زد. او ادعا دارد که مأمور خوابگاه تحقیرش کرد. مسئولین خوابگاه گفتند دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرده است. هواپیماهای کشورهای اروپایی از جمله دانیا، فرانسه، آلمان، شویتزاریا و هلند دیپلمات‌های خود و شهروندان خارجی را از سودان بیرون می‌کشند. در کشورهای دیگر مثل چین هم به ختم نزاع به این زودی در اینجا باور ندارند و کوشش دارند هر چه زودتر شهروندان خود را از آنجا بیرون برند. ناآرامی‌ها در سودان سبب شده که اکثر ساکنان از بی‌برقی و کمبود آب و غذا اذیت می‌کشند. شعلای گلخواجه موضوع را ادامه می‌دهد. در حالی که گروه‌های نظامی رقیب نزاع را ادامه می‌دهند، پایتخت سودان شهر خرطوم در آتش جنگ می‌سوزد. بیشتر ساکنان در محل زیستشان پناه برده و برخی دیگر شهر را ترک نمودند. انس محمد دانشجوی از ایالت نیل سفید نیز در حال فرار است. او میگوید ناچار است گریزد زیرا همسایه‌اش را پراندند و خانه او را نیز تیرباران کردند. حالا در پایتخت جای امن نیست. ما باید شهر را ترک کنیم. با آنهایی که حالا در خرطوم میمانند صلح و امانی آرزومندیم تا اینکه به آنها آسیب نرسد. ما در حقشان دعاگوییم، اما به نظرم برای بخطریشان آنها باید از اینجا بروند. جنگ‌ها در سودان با تبادلات سال 2019 ارتباط دارند که رهبر پیشین عمر البشیر را سرنگون کرد. در مرکز تبادلات دو گروه نظامی سودان می‌ایستاد که یکیش گنرال عبدالفتاح برهان و دیگری با سروری گنرال محمد حمدان دگالو معروف با نام حمیدیتی بود. هر دو در سال 2021 در سرگاه تبادلات دیگر قرار داشتند که در پی آن نخست وزیری به طور دموکراتی انتخاب شده را برکنار نمودند و عمل کنستیتوسیون را متوقف کردند. در همین حال وعده‌های تأسیس حکومت غیر نظامی دوره گذشته با بحث در مورد رهبری آینده این نهاد زیر سایه افتاده است. آنها وانمود می‌کردند که گویا برای ایجاد نمودن انتقال آسایشته کوشش دارند.
در اصل آنها همه کاری از دستشون می آمده را می کردند تا به اون خلل رسانند. سفیر سابق سودان در آمریکا میگوید گنرال‌ها باید پیش از همه فکر مردم را کنند. جنگ رو بس و مردمی اسایشته رو محافظت نمایید. برایشان کمک ضروری بشردوستانه رو رسانید. بعداً به جانب‌های دیگر فشار آورید تا به حیات اسایشته برگردند. حکومت ملکی به همین معناست. در عین زمان اکثر ساکنان با کمبود نیروی برق و نماندن آب و غذا روبرو میشوند. ما در جستجوی مکان امنی هستیم که از بی‌برقی و کمبود آب و غذا نجات یابیم. از خدا کمک می‌طلبیم. تعدادی از مردم اسایشته در حالت نامعینی قرار دارند و می‌خواهند سبب‌های سر زدن نیزا و دورنمای صلح را بدانند. از ابتدای حادثه ها چیکار کردنمون رو نمیدانستیم. ما درباره حزبی که این مسئله ها رو نظارت میکنند چیزی نمیدانیم. امدادخواهی از جمله از سوی آنها نیز صورت میگیرد که از منطقه‌های دیگری درگیر فرار کردند. صدمه‌های پیهم و مرگبار چند روز اخیر در تاجیکستان موضوع بی احتیاطی جوانان و رعایت نشدن قاعده‌های راهرو دیگر بار داغ کرده است. بنا به خبری وزارت کارهای داخله تنها در 3 روز 5 نفر در پی صدمه‌های مدهش در راه دوشنبه و ختلان به هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان صدمه پرویز شریفزاده پسر اسرار شریفزاده دادرس دادگاه کنستیتوسیونی است که شب 22 اپریل جان باخت. چرا چون این حادثه ها زیاد شدند و کی عیبدار است؟ توجه کنید به نواری همکاران ما. هر سال در تاجیکستان صدها سانحه یا صدمه نقلیاتی رخ می‌دهد که در پی این حادثه ها ده‌ها نفر جان خود را از دست می‌دهند و ایده مجروح و معیوب می‌شوند. بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که در یک هفته اخیر ده‌ها حادثه راه و نقلیات را ثبت کرده است که در حالت‌های جداگانه از 1 تا 2 نفر در هر حادثه به هلاکت رسیدند. مقامات در اکثر موارد رانندگان را به بی‌احتیاطی و ناهده برای گمان بر می‌کنند. خود رانندگان میگویند که مشکل تکنیکی است و راه‌ها دشوارگذر. سبب چیست و گناهکار کیست؟ به این و دیگر سوال‌ها حالا از رانندگان و مسافران پاسخ می‌گیریم. می‌ترسید حسابی که همین امروزها نخونده بیشتر چی میگن راننده‌های نخونده بسیار شده‌اند. همین حساب بسیار در همین کوچه‌های шаҳр Душанбе гаштан рости рӯз ба рӯз хатар бисёр эҷод шудааст. Пешеход виноват, не смотрит, в телефон смотрит, и водитель газует, тоже не смотрит. ҳози мошин бисёр дар сари раҳрухе. Бисёраш лекин ҳо дар ҳақиқатан тез аз такси дида маршрутко ҳозир тез ҳай мекунанд ки одам бигирану гуфта ҳами хеле вай мекунанд. хе такси да мушкил ҳисоби ки чиз ронандаҳои нохонда пример ма стажи корим 2013 ҳастае ки правара мехаранум некем намедонам правилара ки дарогара чӣ хеле ҳай кунанда мисол. ба фикратон чӣ роҳи ҳал шуда метавонад пешгирӣ аз садамаҳои нақлиётӣ? фарзандора хушрӯ тарбия додам. мусофирро оё беътат мегузаранд светофор зелен баъд ҳамин авария мешавад. айрои бетартибӣ ҳай мекунанд як хелеш гуфти гапҳо наметавонанд ҳай карда навшафёранд. барои ҳамоқа ронандаҳо ай ҳамат хоҳиш ки эҳтиёт кунед оста ҳай кунед хутона нигоҳ кунед. сокино чӣ? сокинон акоин ҳам пешиходам савзам бошам мегзаранд мераванд апа. зимнан дар соли гузаштаи 2022 1100 ҳодисаи роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки дар пайи он 416 нафар ҷони худро аз даст доданд. сарвинози рӯҳулло, шаҳлои абдулло, озодӣ, душанбе. 9 май дар рӯзи таҷлили ғалаба дар Русия президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов ба шаҳри Москав хоҳад рафт. бино ба навиштаи нашрияи ведомствӣ зоҳиран Ҷаборов ягона роҳбаре хоҳад буд ки дар ҷашнҳои Москав ширкат мекунад. мақомоти Қирғизистон дар бораи сафари ӯ расман чизе нагуфтаанд. Дмитрий Песков, сухангӯи президенти Русия, ба суол дар бораи он ки оё аз раҳбарони кишварҳои хориҷӣ каси дигаре дар рӯзи 9 май ба Москав хоҳад омад, посухе надодааст. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён расид. сипос аз ҳамроҳии шумо бинандаи азиз. хабарҳои бештар аз ин дар вебсайт ва сафҳаҳои радиои Озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, твиттеру, телеграм ва тиктоку одноклассники дастрасанд. агар шумо низ шоҳиди хабару ҳодисае шудед ба мо нависед ё занг занед. то мулоқоти дигар, худо нигаҳдори шумо.